பொதுவான ஒரு சத்தியத்தை நாம் கொஞ்ச நேரம் தியானிப்போம். We can meditate about a common truth for some time. Philippians chapter 6. Philippians chapter 6. Sorry, 4. Sorry, chapter 4. Verse 6. Verse 6. Philippians 4 verse 6. Please read. Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. அந்த வேர்ஸ் நாம் 6 எப்ப வாசித்தாலும் வேர்ஸ் 5 உள்ளதான அந்த லேட்டர் பார்ட்டை எடுத்து 6ல நாம் சேர்த்து படிச்சா நல்லா இருக்கும். Whenever we read verse 6, we should take the latter part of verse 5 and join with verse 5, and we should read that. It would be good for us. கர்த்தர் சமீபமா இருக்கிறார், ஆகையால் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாதீர்கள். Lord is near, therefore be anxious for nothing. இந்த வார்த்தையை நாம் இருதயத்தில் எப்படி எழுதிக்கிட்டா நல்லா இருக்கும். If we write the verses like this, it would be good for our heart. The Lord is near, therefore be anxious for nothing. அப்படியே நாம் தியானிச்சா போயிட்டே இருக்கலாம். கர்த்தர் யாருக்கு சமீபமா இருப்பார் அப்படின்னா நொறுங்குண்டவர்களுக்கு தேவன் சமீபமா இருப்பார். We can continue to extend that verse and keep going on. To whom the Lord will be near, those who are broken or contrite in their spirit, to them the Lord will be near. மனத்தாழ்மையும் ஆவியிலே நொறுங்குண்டவர்களுமா இருக்கிறவர்களுக்கு கர்த்தர் சமீபமா இருக்கிறார். சோ நாம் ஒன்றுக்கும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டியதில்லை, நாம் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. The Lord is near to those who are contrite in their heart and humble in their spirit. So don't be anxious for anything. கர்த்தர் சமீபமாய் நமக்கு இருக்கிறார் அப்படிங்கறத ஆவியானவர் தான் நமக்கு அதை காண்பிக்கணும். The Holy Spirit should witness that the Lord is near to us. நாம் நொறுங்குண்டவர்களா இருக்கணும். We should be broken. For example, இந்த வார்த்தையை இன்னைக்கு நாம் எடுத்துக்கோங்க. Let's take this verse for meditation today. ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாதீர்கள் என்றால் ஒன்றுக்கும் கூட கவலைப்படக்கூடாது. When the Bible says don't be anxious for nothing, then we should be anxious for nothing. Mark chapter 4. Mark chapter 4. ஜீசஸ் தன்னுடைய சீஷர்களோடு கூட படவில் அவர் பயணிக்கிறார். Jesus was traveling with his disciples on a boat. Verse 35 ல இருந்து வாசிப்போம். We can read from verse 35. On that day, when evening came, he said to them, let us go over to the other side. Leaving the crowd, they took him along with them in the boat, just as he was, and the other boats were with him. And there arose a fierce gale of wind, and the waves were breaking over the boat, so much that the boat was already filling up. Jesus himself was in a stern, asleep on a cushion. And they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? And he got up and rebuked the wind and said to the sea, Shh, be still. Okay, நாம் இங்க வாசிக்கிறோம். We read here. அதாவது சீஷர்கள் இப்ப குணப்படாத அந்த சீஷர்களாய் நொறுங்காத, புரோக்கன் ஆகாத, உடையாத, நொறுங்காத அந்த சீஷர்களுக்கு இயேசு அருகாமையிலே இருக்கிறார். Jesus was very near to the disciples who haven't, who are not yet healed or who are not yet changed in their heart. ஒரே போட்ல தான் இருக்காங்க. Jesus was in the same boat with the disciples. Philippians 4:5 நாம் மறந்துடக்கூடாது. Let us not forget Philippians 4:5. கர்த்தர் சமீபமாய் இருக்கிறார். The Lord is near. ஆகையால் ஒன்றுக்கு கவலைப்படாதீர்கள். Be anxious for nothing. Okay, ஆனால் ஜீசஸ் அதே போட்ல தான் இருந்தார். But in this situation, Jesus was in the same boat. ஆனால் அவர்கள் கவலை அடைந்தார்கள். But they were anxious. அவர்கள் கவலை அடைந்தது மாத்திரம் இல்ல, Not இயேசுவையும் கவலை பண்ணுங்கறாங்க பாருங்க. Not just that, they were asking Jesus, why are you not bothered? கவலைப்படுங்க. Be anxious. ஒரு 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 சிஸ்டர் இந்த மாதிரி சொன்னாங்க. One sister told me once like this. எனக்கு நாங்க கவலை அடைகிறது போல
கவலை அடையணுமா? எப்படி கவலை அடையணும்னா, நல்ல முறுக்கு ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு, நல்ல ஆகாயத்த பார்த்துக்கிட்டு உட்கார்ந்துகிட்டு நல்லா கவலைப்படணுமா? She was saying that she should be anxious, with eating some snacks, maybe murukku or other snacks, and then look into the heaven and be anxious. நல்லா கவலைப்படணுமா? கவலையா பண்ணுமா? She is saying that she should be worrying and be anxious. சில பேர் எப்படி கவலைப்படுறாங்க பாருங்க. See how they are anxious, நல்ல முறுக்கு தின்னுகிட்டு, eating snacks, நல்ல ஆகாயத்த பார்த்துக்கிட்டு, looking at the skies. நல்லா நாளைய தினத்த குறித்து, வருங்காலத்த குறித்து, பிள்ளைகள குறித்து எல்லாத்தையும் குறித்து அவங்க என்ன செய்றாங்கன்னா கவலைப்படுறாங்க. So they are worried or be anxious about tomorrow, about their children, about their future. அந்த கேட்டகரி தான் இந்த சீஷர்களும். Even the disciples. நாங்க சாகுறோம், நீங்க தூக்கமா? எழுந்திரீங்க, நீங்க கவலைப்படுங்க அப்படிங்கிறாங்க பாரு. We are dying, but you are sleeping. You also wake up and be anxious with us. இதான் பீட்டர். This is Peter. இயேசு அருகாமையில இருக்கிறார், பிசிக்கலா இருக்காரு கூட அவங்களுக்கு தெரியல பாரு. They weren't realizing that Jesus was very near physically. நாம் ரெண்டு விஷயத்தை சொல்லலாம். We can say two things about them. இன்னும் அவர்கள் குணப்படவில்லை, உடைபடல, நொறுங்கல. Still they are not broken. இரண்டாவது, அவர்கள் அபிஷேகத்தினால் அபிஷேகிக்கப்படல. Second thing, still they weren't anointed with the Holy Spirit. இத வச்சு நாம் ரெண்டு காரியத்தை சொல்ல முடியும். We can say two things from this incident. ஒன்று, நொறுங்காதவர்களும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய வல்லமையில் நிறையாதவர்களும் சதா கவலைப்பட்டு கொண்டே இருப்பார்கள். Those who are not broken and those who are not filled with the Holy Spirit will continue to be anxious. Okay. நொறுங்கின மனத்தாழ்மையான பேதுரு, பரிசுத்த ஆவியினுடைய அபிஷேகத்தை பெற்ற பேதுரு, Acts chapter 12 வாசிக்கிறோம். In Acts chapter 12 we can read about Saint Peter who was broken and who was humble in his spirit and then who had received the Holy Spirit. Acts chapter 12. Acts chapter 12. பொழுது விடிந்தால் பீட்டருடைய தலை சாப்பாகணும். The next day morning Peter's head would have been chopped. யாக்கோபு கொன்னுட்டாங்க. Herod had killed James. இப்ப அடுத்தது verse 5ல வாசிக்கிறோம். And in verse 5 we read, பீட்டர் சிறைச்சாலையில் இருந்தார். So Peter was in the prison. verse 6ல வாசிக்கிறோம். Verse 6, ரெண்டு சங்கிலிகளினால் கட்டப்பட்டிருந்தார். Peter was bound with two chains. ரெண்டு சேவகர் நடுவிலே இருந்தார். In between two gods. I like this phrase. அவன் நித்திரை பண்ணி கொண்டிருந்தான். I like this phrase very much. And he was, verse 6, Peter was sleeping. ரெண்டு சங்கிலிகளினாலே கட்டப்பட்டு ரெண்டு சேவகர் நடுவே பேதுரு நித்திரை பண்ணி கொண்டிருந்தான். Peter was sleeping between two soldiers bound with two chains. பொழுது விடிந்தால் அவனுடைய தலை வெட்டப்படணும். The next day morning his head would be chopped. கொஞ்சம் கூட கவலை இல்ல. He wasn't worried. இப்ப Philippians chapter 4 verse 5 and 6. Praise the Lord. Now Philippians chapter 4 verse 5 and 6 became true in the life of Peter, and praise God for that. ஒன்றுக்கும் கவலை இல்ல. He wasn't anxious for anything. கர்த்தாவே, நான் உயிரோட இருந்தாலும் சரி, நான் வெட்டப்பட்டாலும் சரி, Lord, whether I am alive or dead, உம்முடைய சித்தம் நடக்கட்டும், அவ்வளவுதான். Lord, let your will be done. எனக்கு தூக்கம் வருது, நான் தூங்குறேன். I'm sleepy, I'm going to go to bed. எப்படிதான் தூங்க முடிஞ்சிச்சுன்னு தெரியல. I don't know how he could sleep that night. ஏன் அப்படின்னா அவர் பரிசுத்த ஆவியினால் நிறைந்திருந்தார். The reason for that was he was filled with the Holy Spirit. அதனால் கர்த்தர் தனக்கு மிக அருகில் இருக்கிறார், அவருடைய பிரசன்னம் என்னோடு கூட இருக்குங்கிறத உணர முடிந்தது. Because of that he could sense or realize that the Lord is very near, and he could feel God's presence with him. அவர் மனத்தாழ்மையும் நொறுங்கின ஒரு அப்போஸ்தலனா இருந்தார். He was an apostle who was broken and humble. அருமையானவர்களே, மார்க் 4க்கும் ஆக்ட்ஸ் 12க்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கு பாருங்க. Yes, beloved, see the drastic difference between Mark 4 and Acts 12. கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தை நாம் வெகுவாய் அவருடைய பிரசன்னத்தை நாம் உணரணும் அப்படின்னா நாம் நொறுங்கி இருப்போம். If we need to feel God's presence, let us be broken always. நாம் மனத்தாழ்மையா இருப்போம். Let us remain in humility. பரிசுத்த ஆவியினால் நாம் நிறைந்திருப்போம். Let us be filled with the Holy Spirit. அப்படிப்பட்டவர்கள் ஜீவனே போனாலும் சரி, அதுக்காக கவலைப்பட மாட்டாங்க. Such ones, even if
even if it's going to cost their own life, they will not be worried about it. இன்னைக்கு நைட்டு இன்னைக்கு வேலை போயிடுச்சுனாலும் சரி, Even tonight, if they lose their job, நாளைக்கு எதிர்காலம் என்ன ஆகும்? what will happen to my future? இன்னைக்கு நான் கல்ஃப்ல இருக்க முடியுமா, இல்ல நான் வெளியில போக வேண்டியதா? Can I be in Gulf tomorrow, or will I have to leave? என்னுடைய வேலையை நான் இழந்துருவேனா, இழக்க மாட்டேனா? Will I lose my job or not? என்னுடைய மனைவியினுடைய ட்ரீட்மெண்ட் என்னாச்சு? What happened to my wife's treatment? என்னுடைய பிள்ளைகளுடைய எஜுகேஷன் என்னாச்சு? What happened to my children's education? ஒன்றுக்கும் நான் கவலைப்பட வேண்டியது. I don't need to be worried about anything. கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் பார்த்துக் கொள்வார். The Lord will take care of everything. நம்மளுடைய அவருடைய அனுமதி இல்லாமல் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒன்றுமே நிகழ்கிறது இல்ல. Without his permission, nothing will happen in our lives. நம்மளுடைய தலையில் உள்ள மயிரெல்லாம் எண்ணப்பட்டிருக்கிறது. The number of hairs on our head is counted. So இங்க நான் ஆக்ட்ஸ் 12 உடைய பீட்டர் நான் பார்க்கறேங்க. We can see the Peter from Acts 12 here. ஒன்றுக்கும் கவலைப்படல, அவர் பாட்டு நித்திரை அடைந்தார். இதான் நியூ கோவெனன்ட் கொடுக்கிறதான லைஃப், பீஸ்ஃபுல் அண்ட் ரெஸ்ட் லைஃப் அது. He wasn't worried about anything and was sleeping peacefully. That is the life of rest that the new covenant has for us. இளைப்பாறு இயேசு கிறிஸ்து தருகிறதான ஒரு இளைப்பாறுதல். The rest that Jesus gives. Okay. இன்னொரு காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். I'd like to point out one more thing. நாம் மேத்யூ சாப்டர் 6ல நான் வாசிக்கிறோம். We can read in Matthew 6 like this. மேத்யூ 6ல In Matthew 6. எதை உண்போம், எதை உடுப்போம், எதை குடிப்போம் என்று இந்த உலகத்துக்கு அடுத்த காரியங்களுக்காய் கவலைப்படாதீர்கள் ஆண்டவர் சொன்னார். Verse 31, Jesus said, don't worry then, saying what will we eat, what will we drink, what will we wear for clothing. கிட்டத்தட்ட ஒரு few verses-க்குள்ள 3 times சொல்லிட்டார் ஆண்டவர். In a few verses, Jesus mentioning about that in 3 times. verse 25ல வாசிக்கிறோம். Verse 25. கவலைப்படாதீர்கள்னு வாசிக்கிறோம். Don't be worried. இங்க நாம் 31ல வாசிக்கிறோம். Verse 31. கவலைப்படாதீர்கள்னு வாசிக்கிறோம். Don't worry. 34ல வாசிக்கிறோம். நாளை தினத்துக்காக கவலைப்படாதீர்கள் வாசிக்கிறோம். Do not worry about tomorrow. So within a few verses-க்குள்ளாக ஆண்டவர் 3 தடவை அதனுடைய எம்பசிஸ் பண்ணாரு. Within a few verses, the Lord Jesus emphasized that 3 times. கவலைப்படாதீங்க, கவலைப்படாதீங்க, கவலைப்படாதீங்க. Do not worry, do not worry, do not worry. நமக்குடைய பரமபிதா ஒருவர் இருக்கிறார். We have a heavenly Father. அவர் எல்லாவற்றையும் அவர் அறிந்திருக்கிறார். He knows everything. God of provision அவர். He is a God of provision. எந்தெந்த வேளையில் எதை எப்ப அருளுங்கிறது அவர் கர்த்தருக்கு தெரியும். He knows what he has to give and when he has to give. Matthew 6ல ஒரு விதமான anxiety சொல்லப்பட்டிருக்கு. Matthew 6 we read about some sort of being anxious. இங்க என்ன கவலை சொல்லப்பட்டிருக்கு? What worry is Matthew 6 talking about? In getting earthly things. In getting earthly things. அதே Luke 12ல But on the other hand, in Luke 12, அதுக்கு என்ன கவலை அப்படின்னா, what worry is that in Luke 12? In storing those things. In storing those things. Luke chapter 12. Luke 12. Verse ஒரு ஓமையா ஒரு parable ஆண்டவர் சொன்னார். Jesus was telling about a parable. 18ஆம் வசனத்துல வாசிக்கிறோம். 18 and 19ல. Verse 18 and 19. And he said, this is what I'll do. I will tear down my barns and build larger ones, and there I'll store all my grain and my goods. And I will say to my soul, you have many goods laid up for many years to come. Take your ease, eat, drink, and be merry. Okay, இவனுடைய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா, what is this man's problem? இவனுக்கு எப்படி இதெல்லாம் சேவ் பண்ணி வைக்கிறது, எப்படி ஸ்டோர் பண்றது, எப்படி கீப் பண்றதுங்கிறது தான் இவனுடைய ப்ராப்ளம். His problem or his worry is how to collect, how to gather, how to store. ஒரு பிரதருக்கு என்ன அப்படின்னா, இல்லையே எப்படி பெற்றுக்கொள்வதுங்கிறதுக்கு. One brother's problem is, oh, I don't have, how will I get? Okay, இன்னொருவனுக்கு இவ்வளவு இருக்கே, இதை எப்படி ஸ்டோர் பண்றது. The other person problem is, I have so much, how will I store up? இதுல போடுறதா, அதுல போடுறதா, எது கூட, எந்த பஜார்ல போடலாம்? Should I invest in this? Should I invest in that? Which will give good returns for me? சிலர்லாம் நிறைய பேர் அதுல சிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு. Many are occupied with such things today. More interest, more risk. When there is more interest, there is more risk. அது நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்ல. Many won't realize that. எது இன்னைக்கு அதிக எனக்கு வட்டி கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு சிக்கி அதிக
காரியங்களை ஏமாந்திருக்கிறார்கள். They are expecting high returns, so they take the risk and they are, they end up losing it. ஒரு சகோதரியை நான் அறிவேன். I know of a sister. 20 lakhs இழந்திருக்காங்க. She had lost about 20 lakhs. வேற ஒரு சர்ச்சில் இருந்தவங்க. She was in another church. அங்குள்ளதான சில பாஸ்டர்ஸே சில பீப்புள், சம் கவர்ச்சியஸ் பீப்புள், சில கவர்ச்சியஸ் பாஸ்டர் என்ன செய்யறதுன்னா ஒரு டிராப்புக்குள்ள கொண்டு வந்துடுறது. So the people who are covetous out there, they got into the covetous pastor into a trap. உங்க சர்ச்சில் உள்ளதான பிலீவர்ஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து எங்களுடைய இந்த நிறுவனத்துல நீங்க வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண சொன்னீங்கன்னா we will give more interest அப்படிங்கிறது. So they had made the pastor believe, saying that when you make the people of your church to invest in this organization, we will give good returns. உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி சில சகாயத்தெல்லாம் நாங்க பண்றோம். We will do some favor for you. எஸ், அந்த வார்த்தையை நம்பி சில பாஸ்டர்ஸோட சர்ச்சில் உள்ள பிலீவர்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போய் நிறைய லேக்ஸ் கொண்டு போட்டாங்க. Believing the pastor, many of the believers in the church invested many lakhs. இன்னைக்கு அவங்க அந்த கோர்ட்டுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அந்த நிதி நிறுவனம் எல்லாம் போயிடுச்சு, கம்ப்ளீட் ஆயிடலாம். That the fund organization was closed and it's now in a court case. மணி ஸ்விண்ட்லர்ஸ் அவங்க எல்லாம். They were money swindlers. நீங்க மதுரை ஹைகோர்ட்ல இன்னைக்கு கேஸ்ல இருக்கு. இன்னைக்கு there is a case in the Madurai High Court. ஓகே, அதுல பாதிக்கப்பட்ட ஒரு poor சொல்லக்கூடாது, that widow sister, now she has become poor. A sister who was affected by this had turned into poor because of what had happened. கோர்ட்ல கேஸ் இருக்கு இன்னைக்கு. Now there is a court case. நம்ம மத்தியில இப்ப வந்திருக்காங்க. நம்ம மத்தியில இப்ப சர்ச் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Now she is attending our church. அவங்களுடைய ஸ்டோரியை ஃபுல்லா உட்கார்ந்து நான் கவனிச்சேன். I sat and listened to her entire story. ஏன் அப்படின்னா சிஸ்டர், நாம் அவங்கள விட்டுருங்க. உங்களுக்கு பொருளாசை இருந்துச்சா இல்லையா சொல்லுங்க. So I asked her, leave them alone. Tell me honestly, were there covetousness in you? எஸ், பாஸ்டர் சொன்னாங்க நம்ம ஈஸியா நம்ம வந்து ஏன் உங்களுக்கு நாம் புறாவை போல கபடமற்றவர்களா இருக்கணும், சர்ப்பத்தை போல வினா உள்ளவர்களா இருக்கணுமே. Yes, pastor told that, but we have to be shrewd like a snake and innocent like a dove. எஸ், இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், இன்னைக்கு நமக்கு அதிக இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக இன்னைக்கு நம்ம ரிஸ்க் ஆகிட்டோம். இன்னைக்கு because we are going to get a good return, we risked and lost everything. அப்ப எல்லாத்துக்கும் அடியில என்ன இருக்கு அப்படின்னா covetousness. So what was the base for that? Covetousness. சோ அதிக உள்ளவர்களுக்கு எப்படி யோசிச்சிட்டாங்க, இன்னும் எப்படி கிடைக்கும்ங்கறாங்க. Those who have lot, they want to invest and get more and more and more. அப்ப இருக்கிறவனுக்கு ஒரு கவலை, இல்லாதவனுக்கு ஒரு கவலை. When they have, there is some sort of worry, and when they don't have, it's a different sort of worry. Okay, Luke chapter 10ல மார்த்தாட்ட ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை சொன்னார். In Luke chapter 10, Jesus mentioned something to Martha. இது ஒரு worry, இது ஒரு anxiety. That's another anxiety. என்ன அப்படின்னா keeping and ordering the things. Keeping everything in order. மார்த்தாள் பற்பல வேலைகளை செய்வதில் வருத்தம் அடைந்தாள். Martha was worried about doing so many things. அப்படியே லிட்டரல் கான்டெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா அவருடைய வீட்டினுடைய திங்ஸ் எல்லாம் ஆர்டரிங் அண்ட் கீப்பிங் அண்ட் திங்ஸ் எல்லாம். What was the literal context there? She was busy in keeping the things at the house in orderly and neat way. Yes, there are சில brothers husbands இருக்காங்க, சில wives இருக்காங்க. There are some husbands and wives like that. வீடு வந்து நீட் அண்ட் டைடி ஹோமா இருக்கணும், அவ்வளவுதான். The house will have to be a neat and tidy home. ஆமா, அது விதமான ஒரு ஐடல் மாதிரி அது. That is like an idol for them. அதாவது காட்லினஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும், கிளென்லினஸ் அடுத்து இருக்கணும். Godliness should be the first thing and cleanliness should be after godliness. நான் ஒரு ஹிந்து பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்தேன். I come from a Hindu background. பூஜா ஹாலிடேஸ்னு ஒன்னு இருக்கு. There's something called Puja holidays. அதுல கிளென்லினஸ் தான் ஒரு காட் மாதிரி. In that, cleanliness is like a god. என்னன்னா ஃபுல்லா சாதாரண ஒரு கண்ட சின்ன பொருட்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு சுத்தப்படுத்தணும். இன்னைக்கு every little vessel have to be cleaned on that day. எஸ், இது ஒரு ஸ்பிரிட். இது that's a spirit. அதாவது நீட் அண்ட் டைடி ஹோம். Neat and tidy home. Yes, right தான். That's good. ஆனா sanctification தான் மெயினா இருக்கணும். But sanctification should be the primary thing. Godliness தான் நமக்கு மெயினா இருக்கணும். Godliness should be the primary thing. சில பேர் வீடு நீட்டா வச்சுக்கிறதுலயே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மார்த்தால போல இருப்பாங்க. Some are very occupied like Martha to keep the house in a neat and tidy manner. சில husbands அத மாதிரி இருப்பாங்க. Some husbands will be like that.
இது என்ன சாதாரண ஒரு பேனா. What is this? An ordinary pen? இது கரெக்டா அந்த டேபிள் எப்படி இருக்கணும். That should be in the table in its place. இந்த டேபிள் அந்த பேனா இல்லன்னு தொலைஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதான். AK-47 எல்லாத்தையும் AK-47 போட்டுருவார். If the pen is not on the table, that's it. He will use a AK-47 to shoot everyone. அவ்வளவுதான். அது அங்கங்க இருக்கணும். அதெல்லாம் Everything should be in its place. மார்த்தா, Like Martha. ஆக்சுவலா லிட்டரல் கான்டெக்ஸ்ட் அதுதான். That's the literal context there. பற்பல வேலைகள் செய்வதில் அவள் கவலை அடைந்தாள். She was occupied with so many different things. Yes, varieties of worries and anxieties நம்ம ஜனங்களுக்கு நம்ம ஃபேஸ் பண்றோம். When we look at different ones, we see so many different varieties of being anxious. ஆனா வேதம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, What does the Bible say? ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாதன்னு சொல்லு. Be anxious for nothing. இது ஒரு மேட்டரே கிடையாது. It doesn't matter. பணம் இருக்கா இல்லையா அது மேட்டர் கிடையாது. Whether you have money or not, it doesn't matter. கர்த்தருடைய பிரசன்னம் நம்ம வீட்ல இருக்கணும் The அவ்வளவுதான். Lord's presence should be in your house. நாம் நொறுங்கி இருக்கணும். Let's be broken. பரிசுத்த ஆவியினால் நான் நிரப்பப்பட்டிருக்கணும். Let's be anointed with the Holy Spirit. பாவம் தான் சீரியஸ் திங். Sin is serious. நீட் அண்ட் டைடி ஹோம்லாம் முக்கியம் கிடையாது. Neat and tidy home is not important. எஸ், அதனால நம்ம வீடு அப்படி இப்படி இருக்கணும், டிசார்டரா இருக்கணும்லாம் அவசியம் கிடையாது. No, it doesn't mean that our house will always have to be in a disorderly manner. எஸ், அதெல்லாம் சுத்தமா தான் இருக்கணும். Yes, the house will have ஆனா to be clean and காட்லினஸ் tidy, தான் நமக்கு மேல இருக்கணும். but the godliness should be on top of everything. ஓகே, இந்த ஒரு காரியத்தை நான் சொல்ல I'd விரும்புகிறேன். like to point out another thing. Matthew 6க்கு நாம் திரும்புவோம். Let's turn to Matthew 6. Matthew 6ல ஆண்டவர் சொன்னார், இந்த உலகத்துக்கு எடுத்த காரியங்களுக்காக ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாதீர்கள் The ஆண்டவர் சொன்னார். Lord said, be anxious for nothing. என்னத்தை உண்போம், குடிப்போம், என்னத்தை உடுப்போம். Don't be worried about what you will eat, drink, or clothe. இதெல்லாம் ஜீசஸ் இந்த வேர்ஸ் எல்லாம் அவர் தெரிஞ்சிருக்கு. அவரு Jesus knew all of that. அதாவது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஆகாயத்து பறவைகளை கவனித்து பாருங்கள் சொல்றாரு. He said, look at the birds of the air. ஓகே, நான் ஜீசஸ்க்கு இந்த சாம் தெரியும் நான் நினைக்கிறேன். நான் I believe Jesus knew this psalm. 104. Psalm 104. It's a very good psalm. It's a good psalm. நிச்சயமா ஜீசஸ்க்கு இந்த சாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். Definitely Jesus would have known this psalm. அதனாலதான் அவர் 30 years அவருடைய மினிஸ்ட்ரியில மவுண்ட் சர்மன்ல இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் கொண்டு வந்தார். That's why, in the Sermon of Mount, he could bring out such verses. தேவன் எல்லாவற்றுக்கும் ப்ரொவைட் பண்ணுகிற கர்த்தர். God is a provider. He provides for everything. Okay, verse 16ல நான் வாசிக்கிறோம். We read in verse 16. Ah. The trees of the Lord drink their fill. The cedars of Lebanon, which he planted, where the birds built their nests, and the stork whose home is the fig trees. Verse 18. Verse 18. The high mountains are for the wild goats. The cliffs are a refuge for the Sephanim. குளிமுசல்களுக்கு. Sephanim. ஓகே, அப்ப தேவனுக்கு அதனுடைய பவுண்டரி, அதனுடைய யாருக்கு என்னென்ன செய்யணுங்கிறதெல்லாம் கர்த்தருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு பாருங்க. The Lord knows the boundary of each of the animals and he knows how to provide for them. யாரை எங்க வைக்கணும்னு அவருக்கு தெரியுது. So Lord knows where to keep whom. என்ன தமிழ்நாட்டுல வைக்கணுங்கிறது தெரியுது, உங்களை மஸ்கட்ல வைக்கணுங்கிறது கர்த்தருக்கு தெரியுது. The Lord knows that he has to keep me or place me in Tamil Nadu and keep you in Muscat. உங்களை மஸ்கட்ல தான் வைக்கணுமா இல்ல வேற மறுபடியும் எவ்வளவு காலத்து வைக்கணுங்கிறதெல்லாம் கர்த்தருக்கு தெரியும். The Lord knows how long he should keep you in Muscat. பாருங்க, for 16ல verse 16, 17ல 18ல வாசிக்கிறோம். Verse 16, 17, 18. ஓகே, நீ குருவியா, நீ குருவினா நீ எங்க ஓடி போயிடு அப்படின்னா கேதுரு மரத்துக்கு போயிடு நீனு. Oh, whether if you are a sparrow, run to the tree. ஓகே, நீ அங்க போய் நீ கூடு கட்டிக்க. Go build your nest there. நீ கொக்கா, நீ தேவதாரு மரத்துக்கு போயிடு நீனு. If you are a stork, go to the fig trees. ஓகே, நீ வரையாடா, உயர்ந்த பர்வதத்துக்கு போயிடு நீனு. If you are a wild goat, go to the high mountains. நீ குழி முசலா, நீ கண்மலைக்கு போயிடு. If you are a Sephamin, go to the cliffs. ஓகே, நீ மஸ்கட்க்கு போயிடு நீனு. Oh, you go to Muscat. நீ துபாய்க்கு போயிடு. You go to Dubai. ஓகே, நீ சிங்கப்பூருக்கு போயிடு. You can stay in Singapore. எஸ், யாருக்கு என்னங்கிறது கர்த்தருக்கு தெரியுது பாருங்க. So the Lord knows where to keep everyone. எதை எங்க வச்சா தேவ சித்தம் செய்வாங்கங்கிறது அவர்களுக்கு தெரியுது. So the Lord knows if I keep this person in so and so place, they will do my will. கொக்குக்கும் குருவிக்குமே இவ்வளவு கன்சர்னா இருக்கிறாருன்னா நமக்கு எவ்வளவு கன்சர்னா If the Lord is
concerned about sparrow and stork, how much more he would be concerned about us. ஒரு முசலுக்கு தேவன் எவ்வளவு கன்சர்னா இருப்பாரா, நமக்கு எவ்வளவு அதிகமா கன்சர்னா If he is so concerned about a rabbit, how much more he will be concerned about us. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 21. Verse 21. தேவன் எவ்வளவு ஃபீட் பண்றாரு பாரு. See how the Lord feeds them. பாலசிங்கங்கள் இரைக்காக கர்ஜிக்குமா. The young lions roar after food தேவனால் தங்களுக்கு ஆகாரம் கிடைக்கும்படி தேடுமா. and seek their food from God. நமக்கு தெரியும் இந்த லைன் ரோரிங் லைன் அப்படின்னு நம்ம வந்து அனிமல் பிளானெட்ல பார்க்கலாம். நம்ம ரோரிங் லைன் அப்படின்னு We can see the roaring lion in an animal planet. அதனுடைய ரோரிங்க்கு மீனிங் நமக்கு ஏதாவது தெரியுமா? Do we know the meaning for the roar? கர்த்தருக்கு தெரியும். The Lord knows. எதுக்காக இப்ப அந்த சிங்கம் கர்ச்சிக்குது அப்படின்னு. The Lord knows why the lions are roaring now. இப்படி அப்படி கர்ச்சிக்கும் பொழுது இப்படி ஆகாயத்தை பார்த்து கர்ச்சிக்குது அப்படி. When they roar, they look up to the sky and roar. ஏன் அப்படின்னா உம்மாலே மாத்திரம்தான் எனக்கு ஆகாரம் கிடைக்கும் அப்படின்னு அடிக்கிறான். It's roaring saying, Lord, the food comes from you. verse 21 அப்படி இதுக்கு முன்னால பாத்திருக்கீங்களா? Have you seen verse 21 like that? தேவனால் தங்களுக்கு ஆகாரம் கிடைக்கும்படி பாலசிங்கங்கள் இரைக்காக கர்ச்சிக்குமா. The young lions roar after their prey and seek their food from God. ஆனா நாம அதுகிட்ட கேக்குறோம், என்னப்பா நீ வந்து நீதான் கிங் ஆஃப் த Jungle. கிங் ஆஃப் தி ஜங்கிள் சொல்றாங்களே அப்படின்னு கேட்டோம்னா அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம்? நீங்களா சொல்லிட்டு அதுக்கு நான் என்ன பண்றதுன்னு சொல்றாரு. If we ask the lion, hey, they say that you are the king of the jungle and you are seeking for food. And the lion would say, if you call me a king of jungle, I can't do anything about it. நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கீங்கப்பா கிங் ஆஃப் தி ஜங்கிள்னு. You may perhaps call me as the king of the jungle. எனக்கு அவராலதான் எனக்கு ஆகாரம் கிடைக்கும். But my food comes from him. சமயத்துல எனக்கு கிடைக்காம கூட போயிடும். Sometime I won't get food. உங்களுக்கு தெரியாதா Psalm 34 பத்தி உங்களுக்கு தெரியாதா? Don't you know about Psalm 34? எனக்கு கூட ஒண்ணும் கிடைக்காம போயிடும். கர்த்தரை தேடினா உனக்கு நன்மையே குறைவுபடாதுன்னு அது சொல்லும். Don't you know that even sometimes I may not get food, but if you seek the Lord, there you will not lack any goodness. எஸ், கீழே இது சமுத்திர, இது வந்து காட்டுக்கு ராஜா. அடுத்து இன்னொன்று இருக்கு பாருங்க, சமுத்திரத்துக்கு ராஜா ஒருத்தர் வராரு பாருங்க கீழே verse 25ல. In verse 21 we read about the king of the jungle. Now we are in verse 25 we read about the king of the sea. திமிங்கலம். Whales. verse 25 and 26 27. Verse 25, 6 and 7. Hmm. There is a sea great and broad, in which are swarms without number, animals both small and great. There the ships move along, and Leviathan, which you have formed to sport in it. அதுல திமிங்கலங்கள் தமிழ்ல வாசிக்கிறோம், whales. In Tamil we read it as whales. verse 27. Verse 27, they all wait for you to give them their food in due season. 28. Verse 28, you give to them, they gather it up, you open your hand, they are satisfied with good. Praise Lord. எவ்வளவு பாருங்க, சங்கீதக்காரன் எதையும் காமிச்சிட்டாருன்னா திமிங்கலத்தையும் காமிச்சிட்டார், ஒரு பாலசிங்கத்தையும் காமிச்சிட்டார். The psalmist showed a whale and a lion. ஓகே, இதெல்லாம் ஜீசஸ் தன்னுடைய நாசரேத்தில் இருந்த நாட்கள் என்பது வசனத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு அது சிங்கமா இருக்கட்டும் திமிங்கலமா இருக்கட்டும் எல்லாவற்றையும் நீர் போஷிக்கிறீர். Jesus, when he was in Nazareth, when he read all of this, he was saying, Lord, you satisfy and give food to everyone. நாளை தினத்தை குறித்து நான் கவலைப்படவே கூடாது. I'm not going to be worried about tomorrow. நீ குருவிக்கும் கொக்குக்கும் திமிங்கலத்துக்கும் பாலசிங்கத்துக்கும் நீங்க அக்கறை உள்ளவராய் இருந்து போஷிப்பீர் என்றால் எவ்வளவாய் உங்களுடைய குமாரனாய் இருக்கிற என்னை எவ்வளவாய் நீ போஷிப்பீர். If you are concerned about sparrows and cranes and lions and whales, how much more you are concerned about me and that you would feed me. அருமையானவர்களே, அதன் நிமித்தமாய் நாம் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு இந்த உலகத்துக்கு அடுத்த பூமிக்கு அடுத்த காரியங்களை குறித்து நாம் கவலைப்பட வேண்டாம். And beloved, let us not be worried about the things of the world. தேவன் எல்லாவற்றையும் பார்த்துக் கொள்கிற கர்த்தர். The Lord will take care of everything. ஜீசஸ்னுடைய லைஃப்ல தேவன் எல்லாவற்றையும் பொறுப்பெடுத்துக் கொண்டார். In the life of Jesus, God took care of Jesus in every single area. For example, அவருடைய 3.5 years மினிஸ்ட்ரி லைஃப்ல, in the 3.5 years of Jesus ministry, Jesus plus 12 disciples,
Jesus plus 12 disciples were there. 13 people கொண்டதான ஒரு கம்பெனி. A company of 13 people. எல்லாம் full time workers எல்லாம். All were full-time workers. தேவன் miraculously 3.5 years அவர்களை மீட் அவுட் பண்ணார். God met out their needs for 3.5 years miraculously. Praise the Lord. Praise the Lord. அதெல்லாம் நினைச்சு பார்க்கறப்ப எனக்கு அப்படியே ஆச்சரியமா இருக்கு. When I look at that, it amazes me. 3.5 years 13 people கொண்டதான ஒரு கம்பெனி தேவன் போஷித்தார். For 3.5 years, a company of 13 people, God provided for them. Okay, Luke chapter 8ல வாசிக்கிறோம். We read in Luke chapter 8. தேவன் எப்படி எல்லாம் provisions வச்சிருந்தார் பாருங்க. See how God had kept a provision for them. Verse 3ல வாசிக்கிறோம். Luke chapter 3 verse 3. ஏரோதின் காரியக்காரன கூசாவினுடைய மனைவி யோவன்னாள் சூசன்னாள் இவர்கள் தங்களுடைய ஆஸ்திகளால் ஊழியம் செய்து கொண்டு வந்தார்கள். Luke chapter 8 verse 3. Sorry, Luke chapter 8 verse 3. Joanna, the wife of Cusa, Herod's steward, and Susanna, and many others who were contributing to their support out of their private means. God of provision. Our God is a God of provision. எப்படி வச்சிருந்திருக்கார் பாரு, provisions-ல எங்க இருந்து வச்சிருந்திருக்கார் பாருங்க. See what provision God had kept for Jesus. நான் நினைக்கிறேன் John chapter 4ல வாசிக்கிறோம். We read in John chapter 4. Jesus இவரிடத்திலிருந்து அத அவர் வாங்கிக் கொள்ள முடிந்தது அவரால். நல்ல ஒரு குட் ஸ்பிரிட்ல வாங்கிட்டார். Jesus received from them in a good spirit. John chapter 4. John chapter 4 verse 46ல வாசிக்கிறோம். verse 46. ராஜாவின் மனுஷரில் ஒருவனுடைய குமாரன் வியாதியாயிருந்தான். 46ல வாசிக்கிறோம். Verse 46 we read, therefore he came again to Cana of Galilee, where he had made the water into wine, and there was a royal official whose son was sick at Capernaum. அந்த ராயல் அபிஷியல் நான் நினைக்கிறேன் மேனேஜரா இருக்கலாம். ஏரோதினுடைய பர்சனல் மேனேஜரா பிஏவா இருக்கலாம். The royal official would have been a PA for the King Herod. Okay, அவனுடைய மகனுக்கு ஆண்டவர் சுஸ்தமாக்கினார். The Lord healed his son. நாம் இன்னும் வாசிக்கிறோம். verse 53ல வாசிக்கிறோம். Verse 53. அவனும் அவனுடைய வீட்டார் அனைவரும் விசுவாசித்தார்கள். So verse 53. He himself believed and his whole household. Yes. King Herodனுடைய official, that person அவனுடைய குமாரனை குணமாக்கினபடினால் அவனும் அவன் வீட்டார் அனைவரும் விசுவாசித்தார்கள். Because Jesus healed the official of Herod, he and his whole family believed in God. Okay, now Luke chapter 8 verse 3. Now Luke 8:3. Yes. ஏரோதின் காரியக்காரனாகிய கூசாவின் மனைவி யோவன்னாள் வாசிக்கிறோம். We read about Joanna, the wife of Cusa, Herod's steward. Yes. So தேவன் எப்படி provisions வச்சிருந்தார் பாருங்க. See how God had made provision for Jesus. அவர்கள் தங்களுடைய ஆஸ்திகளால் அவருக்கு ஊழியம் செய்து கொண்டு வந்தார்கள். They ministered and supported Jesus with their private means or with their riches. He accepted. Jesus accepted such. இது father's provision அப்படின்னு வாங்கிட்டார். Jesus accepted, saying, this is the provision which my father had kept for me. Praise the Lord. Praise the Lord. அதை எவ்வளவு நாளைக்கு வச்சிருக்க முடியாது. How many days Jesus could have kept that? அது எவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா அதை செலவு பண்ணணும். How carefully he had to spend it. So we have to learn faithfulness in money matters அப்படிங்கிறது we have to learn it from Jesus தான் கத்துக்கணும். Faithfulness in money matters, we should learn it from the life of Jesus. இங்க தஞ்சாவூர் district where I am living, இங்க ஒரு வார்த்தை இருக்கு, thought put தஞ்சாவூர் அப்படிம்பாங்க. thought put தஞ்சாவூர், அது உங்களுக்கு புரியாது, அது இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியாது. In the place where I live, it's in Tanjavur district, there is a saying, where it talks about people spending it lavishly. அதுக்கு பேர் thought put தஞ்சாவூர் அப்படிம்பாங்க. That means என்ன அப்படின்னா பணத்தை இப்படி பண்றதுதான், இப்படி பண்றதுதான் thought putங்கிறது. What does it mean that they spend their money lavishly? அதாவது சேவ் பண்ணவே தெரியாது. They won't know how to save. ஒரு ஃபேமிலியை நான் மீட் பண்ணேன். I met a family கோவிட்க்கு முன்னால. before COVID. கோவிட் வந்ததுக்கு அப்புறம் சங்கூதியாச்சு, ஜாபுக்கு சங்கூதியாச்சு. After COVID, he lost his job. சரி என்னப்பா சேமிச்சு வச்சீங்க? I asked him, how much have you saved? சேமிப்பே இல்ல. No savings at all. ஞானமே கிடையாது. No wisdom. நாம் ஃபியூச்சருக்காக பிளான் பண்ணலாம், ஃபியூச்சருக்காக சேவ் பண்ணலாம், ஆனா ஃபியூச்சரை குறித்து கவலைப்படக்கூடாது. We can
plan for the future, we can save for the future, but we should not be worried about the future. அதான் ஆண்டவர் சொன்னார். That's what Jesus said. எறும்பின் இடத்துல போய் கத்துங்கன்னு சொன்னார் ஆண்டவர். Go learn from the ants எப்படி சேமிச்சு வைக்கணும் அப்படின்னு. about how to save. For example, John chapter 6ல. John chapter 6. Yes, Jesus நம்முடைய forerunner. Jesus is our forerunner. நம்மளுடைய இளைய தலைமுறைக்கு நாம் சொல்லணும், சொல்லி கொடுக்கணும். We need to teach our younger generation this. John chapter 6 verse 12. John 6:12. Ah. When they were filled, he said to his disciple, gather up the leftover fragments so that nothing will be lost. என்ன ஞானம் பாருங்க. See what wisdom he had. நான் நினைக்கிறேன் கீழே நல்ல ஒரு விரிப்பு விரிச்சு இருந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். விரிப்பு. They would have spread something on the floor. என்ன ஜீசஸ் தனக்கு என்ன செய்ய போறங்கிறது அவர் தெரிஞ்சுப்பார். Because Jesus knew what he was going to do. அந்த 5 அப்பத்தை அவர் வாட்டுக்கு பிட்டு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தார். He was breaking the 5 bread and giving it to everyone. அந்த துணிக்கைகள் எல்லாம் கீழே விழுந்துச்சு எல்லாம். And all the fragments fell on the ground. அப்ப ஏற்கனவே ஒரு விரிப்பை விரிச்சிருந்திருப்பார். So Jesus would have made provision for that he would have spread something on the floor. அத எல்லாத்தையும் கேதர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க பாருங்க. They said collect all of it. 12 கூட சேர்த்தார்கள். 12 baskets. They gathered about 12 baskets. இன்னொரு டைம்ல 7 baskets எடுத்தாங்க. Another time they gathered about 7 baskets. இப்ப ஒரு பக்கம் வந்து ட்ரெஷரர் ஜூடாஸ்னுடைய கையில என்ன பேக்ல இருக்குல்ல, பேக்ல மணி இருக்கான்னு கேட்டா, எஸ் குசனால் யோவனாலுடைய மணி ஒரு பக்கம் பேக்ல இருக்கு. On one side, Judas had the money which was given to Jesus by Jonah and Susanna. Okay. இன்னொரு கையில என்ன இருக்குன்னா 12 baskets இருக்கு. On the other hand, they had about 12 baskets of food. ஜீசஸும் அவருடைய டிசிபிள்ஸ் பைபிள்ல நாம் 4 காஸ்பல்ஸ் அநேக தடவை ஒரு பசியா இருந்தார்கள். Jesus and his disciples, we read in the 4 gospels that they were hungry for in many different places. பசியா இருந்தார்கள். They were hungry. அந்த கிரெயின்ஸ் எப்படி கதிர கொய்து அவர்கள் என்ன செய்தாங்கன்னா சாப்பிட வேண்டியதாயிடுச்சு. In the field they took the grains and ate the grains. இன்னொரு சமயம் ஜீசஸ் பார்க்கிறார், ஒரு ஃபிக் ட்ரீயை பார்க்கிறார், அதுல ஏதாவது ஃப்ரூட் இருக்குமான்னு கேட்கிறார், பசி. Another time Jesus looked at the fig tree seeking for fruit because they were hungry. அப்ப அநேக சமயங்கள்ல அவர் பசியா இருந்திருக்கிறார். Many times he was hungry. சீஷர்கள் பசியா இருந்திருக்கிறார். Disciples were hungry. சோ இப்படிப்பட்ட இயேசு எவ்வளவாய் அந்த 12 கூட அந்த லெஃப்ட் ஓவரை எவ்வளவு நாட்கள் பயன்படுத்தி இருந்திருப்பாங்க. You know, Jesus, they were hungry about so many different times. How much how careful Jesus would have been to eat from the leftover. Miraculous things வந்தது. அது எவ்வளவு நாட்கள் அதை preserve பண்ணி வச்சிருந்தாங்கன்னு தெரியல. வச்சு சாப்பிட்டுருப்பாங்க. We don't know for how many days they preserved it and ate from it. ரொம்ப லாவிஷா ஒரு செலவு பண்ணல. He wasn't spending lavishly. இந்த டைம்ல வாசிக்கிறோம். Other time we read. கையில கேஷ் இருந்துச்சு. He had cash at hand. ஜெருசலேம் ஃபெஸ்டிவலுக்காக போயிருந்தாங்க. They went into a festival in Jerusalem. John chapter 7ல பார்க்கறேன். எல்லாரும் அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. ஜீசஸ் ஒலிவமலைக்கு போயிட்டார். John chapter 7 we read that everybody went to their homes, but Jesus went to the Mount Olives. ஏன் அப்படினா அந்த நைட் ஸ்டே பண்றதுக்கா? Because to stay there for the night. Was it lawful? Yes, it was lawful to take lodge. ஒரு ரூம் எடுத்து 13 பேர் தங்கலாங்க. They could have taken a room for 13 people and stayed there. It was lawful. Yes, செய்யல பாருங்க. But Jesus did not do that. A few hours தான். கொஞ்ச நேரம் நம்ம ஒலிவமலையில நாம் இருந்துட்டு ஏர்லி மார்னிங் வந்தறலாம்னு வந்துட்டாங்க. They decided for a few hours we will just stay in the Mount Olives and we'll come back for the night. இப்படிதான் ஜீசஸ் ஃபெய்த்ஃபுல்லா இருந்தார் மணி மேட்டர்ஸ்ல. This is how Jesus was faithful in the money matters. இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு தான் கையில பணம் இல்லாத இருக்கிற சூழ்நிலையில ஃபிஷ்னுடைய மவுத்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா காயின்ஸ் இருக்கும். Such ones who are faithful in money matters, for such one, when they don't have money at hand, God could do a miracle and provide a coin in the mouth of a fish. Praise the Lord. Praise the Lord. இயேசுக்கு அப்படி செய்தாரான்னு கேட்டா செய்தார். Did God do a miracle for Jesus? Yes. Yes, கையில பணம் இல்ல. No money at hand. அநேக சூழ்நிலையில் கையில பணம் இல்ல. Many times no money at hand. உங்க கையில பணம் இருக்கான்னு கேக்குறார். They are asking, do you have money at hand? பணம் இல்லாத சூழ்நிலையில டாக்ஸ் கட்ட வேண்டியதாயிடுச்சு. There's no money at hand, but he had to pay the taxes. அப்ப கையிலயும் பணம் இல்ல, ஒண்ணுமே இல்லங்கறப்ப ஃாதரை நோக்கி பார்த்தார். ஃாதர் என்ன மிராக்குலஸா ஒரு ஃபிஷ் மவுத்ல ஒரு ப்ரொவிஷன் வச்சிருந்தார். So they looked unto
Father, when there was no money at hand, Father had miraculously provided through the mouth of a fish. பிரியமானவர்களே, இதெல்லாம் நம்மளுடைய சில்ட்ரனுக்கும் நம்மளுடைய யங் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ்க்கு நம்முடைய லைஃப்ல இதை டெமோவா பண்ணி காமிக்கிறோம். All of this we should demonstrate through our lives to our children and to the younger ones. Yes, I have shown Yes, I have shown in my personal life. என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் நான் காண்பிச்சிருக்கேன். in every different situations. I have shown this to my children. ஜீசஸ் இப்படி இப்படிலாம் இருந்தார் அப்படிங்கறத ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி சொல்றது காரியம் இல்ல. It's easy to say like a story. See how Jesus lived. எஸ், பைபிள்ல இருந்து எடுத்து காமிச்சிட்டு ஜீசஸோட லைஃப் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு காமிக்கலாம். We can show the life of Jesus from the Bible as stories. ஆனால் நம்மளுடைய லைஃப்ல நம்மளுடைய பிள்ளைகளுக்கு காண்பிக்கணும். But we should demonstrate through our lives to our children. See, நாம எப்படி தேவனை நம்ம ஹானர் பண்ணி போகும் பொழுது தேவன் நம்மளுடைய தேவைகளை மீட் அவுட் பண்றாரு பாரு. See, when we honor God, God takes care of our needs. நம் இந்த உலக பொருளுக்கு பின்னாலே போகாம தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் தேவனுடைய நீதியையும் தேடும் பொழுது தேவன் எவ்வளவு ஒரு குட் ப்ரொவிஷன் நமக்கு கொடுக்க முடியுது பாரு. We can show and demonstrate to our children when we don't seek after the worldly things and seek after His kingdom and His righteousness. See how God is providing. அதை நம்மளுடைய பிள்ளைகளுக்கு நம்ம டீச் பண்ணிருக்கணும். We should teach that to our children from our life. From our lives. அப்பதான் பிள்ளைகளுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, எஸ், நாங்க எங்களுடைய பேரண்ட்ஸோட இருந்தோம், நாங்க தேவன் எவ்வளவு காட் ஆஃப் ப்ரொவிஷன் அப்படிங்கறத எங்களோட ஃபேமிலி லைஃப்ல நாங்க கத்துக்கிட்டோம். Then our children can say, yes, we learned that our God is a God of provision through our family. அவருடைய ரைச்சியஸ்னஸ், அவருடைய கிங்டத்துக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் கொடுக்கும் பொழுது தேவன் எல்லாவற்றையும் பொறுப்படுத்திக் கொள்வார்ங்கிறதான வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் லெசன் நம்மளுடைய பிள்ளைகளுக்கு நம்ம காண்பிச்சு கொடுத்ததான் நம்ம வீட்டை விட்டு அவங்க வெளியில போகணும். Before our children leave our house, we should have shown through our life very important truth that when we seek God's kingdom and His righteousness, He will take care of all our needs. ஓகே, இது என்னுடைய இருதயத்தில் உள்ள ஒரு பாரமாக இருந்தது. This is the burden that was in my heart. சோ நாம் யாதென்று குறித்து நாம் என்ன செய்ய வேண்டாம், நாம் கவலைப்பட வேண்டாம். Let us be anxious of nothing. கர்த்தர் நமக்கு எல்லாவற்றையும் பொறுப்படுத்திக் கொள்வார். God will take care of everything. கடைசியா ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லி முடிக்கிறேன். One last thing in closing. 1 Corinthians chapter 9. 1 Corinthians chapter 9. verse 9ல வாசிக்கிறோம். 1 Corinthians chapter 9:9. 1 Corinthians 9 verse 9. For it is written in the law of Moses, we shall not muzzle the ox while he is threshing. God is not concerned about oxen, is He? மாட்டுக்கு தேவன் எவ்வளவு கன்சர்னா இருப்பார், ஆனால் தேவன் நமக்கு எவ்வளவு கன்சர்னா இருப்பார். If God is concerned about oxen, how much more He will be concerned about us? பால் அதான் காண்பிக்கிறார். That's what Paul was trying to say. ஒரு அடிக்கிற மாட்டை வாய் கட்டாதேப்பா. We should not muzzle the ox while he is threshing. ஓகே, அப்ப அதுக்கு கவலையா கன்சர்னா இருக்கிற கர்த்தர் நமக்கு எவ்வளவு கன்சர்னா இருப்பார். If God is concerned about the oxen so much, how much more He is concerned about us? ஆகையினால் நாம் யாதொன்றை குறித்து நாம் கவலைப்பட வேண்டியது. So let us not be worried about anything. நாளை தினத்தை குறித்து கவலைப்பட வேண்டாம். Let us not be anxious of tomorrow. நம்மளுடைய பாடுகள் பிரச்சனைகளை குறித்து நாம் கவலைப்பட வேண்டாம். Let us not be worried about our struggles and our difficulties. நாளைக்கு பொழுது விடிஞ்சா என்ன ஆகுங்கிறது யோசிக்க வேண்டாம். Don't think what will happen tomorrow morning. கர்த்தர் நம் சமீபமா இருக்கிறார். The Lord is near. நமக்காகவே இருக்கிறார். The Lord is for us. நம்மளுடைய தலையில உள்ள மயிரெல்லாம் எண்ணப்பட்டிருக்கிறது. He has counted the hair in our head. நாம் எஸ்தர் புஸ்தகத்துல தான் நம்ம வாசிக்கிறோம். We read in the book of Esther like this. மொர்தெகாய் தூங்கிட்டு இருந்தார். Mordecai was sleeping. மத்தவங்க யாருமே தூங்கல. Nobody else was sleeping. இஸ்ரவேலின் தேவன் தூங்கல. The God of Israel wasn't sleeping. அகாஸ்வேர் 127 நாடுகளுக்கு ராஜாவா இருந்த அகாஸ்வேர் ராஜா தூங்கல. King Ahasuerus, who was a king for 127 nations, he wasn't sleeping. சாத்தான் தூங்கல. Satan wasn't sleeping. சாத்தானுடைய ஏஜென்ட் ஆகிய ஆமான் தூங்கல. Aman, the agent of Satan, he wasn't sleeping. ஆமானுடைய அசோசியேட்ஸ் யாரும் தூங்கல. His associates weren't sleeping. ஒருத்தன் மாத்திரம் தான் தூங்கிட்டு இருந்தான். One man was sleeping peacefully. மொர்தெகாய் தூங்கிட்டு இருந்தான். Mordecai was sleeping peacefully. என்ன காட் நாம் கொண்டிருக்கோம். நம்ம What a God that we have. நமக்காக யார் என்ன பேக்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் சரி,
whoever is doing anything against us in the background, தேவன் தமக்கு பிரியமானவர்களுக்கு தேவன் நித்திரையை கொடுக்கிறார். God gives sleep to his beloved. Praise the Lord. Praise the Lord. இதெல்லாம் நியூ கவெனன்ட்னுடைய ஹெரிடேஜ் இதெல்லாம். All such things are an inheritance that we have in the new covenant. நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். Let's pray. பரிசுத்த பிதாவே உம்மை துதிக்கிறோம். Heavenly Father, we praise you. நான் இளைப்பாறுதல் தருவேன்னு சொன்னீங்க ஆண்டவரே. Lord, you said that you will give us rest. நீர் எங்களுக்கு சமீபமா இருக்கிறீர். Lord, you are near to us. நாங்கள் நொறுங்கி இருக்கும் பொழுதும் மனத்தாழ்மையா இருக்கும் பொழுதும் நீர் எங்களோடு கூட இருக்கீங்க. When we are humble and contrite in our spirit, you are with us. நாங்கள் நித்திரை பண்ண முடியும் ஆண்டவரே. We can sleep peacefully, Lord. நாளை தினத்தை குறித்து கவலைப்படாமல் இருக்க முடியும் ஆண்டவரே. We don't need to be worried about tomorrow, Lord. மனுஷர்களுடைய சூது காரியங்களுக்காக நாங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. We don't need to be worried about human people's tactics or their plans against us. வியாதி குறித்து நாங்கள் கவலைப்பட We வேண்டியது. don't need to be worried about sickness. நாளை என்னத்தை உண்போம் உடுப்போம் நாங்கள் கவலைப்பட வேண்டியது. We don't need to be worried what we will eat tomorrow. நீங்கள் பரம தகப்பனா இருக்கீங்க. You are our heavenly Father. நீ எல்லாவற்றையும் எங்களுக்கு பார்த்து கொள்கிற அருளுகிற கர்த்தரா You இருக்கீங்க. are a provider and you will take care of everything. உமக்கே நாங்கள் மகிமை செலுத்துகிறோம். We give you all the glory. இயேசு நாமத்தில் பிதாவே. In the name of Jesus we pray. ஆமென். Amen.